السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 27 سورت الواقعہ. تلاوت ہوگی. سب سے پہلے آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 88 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surat Al-Waqiah, آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے، اور بہت خوبصورت حدیث اور آیت ہم نے پڑھے اس کے بارے میں. سابقون الاولون کے لیے یہاں پر کیا ورڈ آیا ہے؟ مقربین. کون سی آیت میں ورڈ ملا آپ کو؟ مقربین 88 میں. پھر لیکن اگر وہ تھا مقربون میں سے اللہ سے بہت قریب تر، فروحن و ریحان، پھر فرشتے آئیں گے اسے لے جانے کے لیے، اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. لیکن کیسے آئیں گے فرشتے؟ ملک الموت، موت کے فرشتے وہ خوشخبری دیں گے راحت کی، روحن رحمت، راحت، آرام، سکون، وریحان اور خوشبو، جنتی لباس، خوشبو والا جنتی پھول. ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں ایز اے مہمان تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ پھول لے کر جاتے ہیں، خوشبو. اور کسی کی میت بھی ہوتی ہے تو پھولوں سے ڈھاکا جاتا ہے نا ان کو، خوشبو سے. تو فرشتے ویلکم کریں گے پھولوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ. کیسی خوشبو؟ جنت کی خوشبو، جنت کی خوشخبری. وہ جنت نعیم. اور جب جنت کی خوشخبری مل جائے گی تو وہ کیا کہے گا؟
कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी ले चलो मुझे, जल्दी ले चलो अल्लाह से मुलाकात के लिए। तो मौत की तकलीफ के बावजूद उसे जो खुशी होगी, तो वो खुशी खुशी अल्लाह की तरफ लपकेगा, और फिर मौत भी आसान हो जाती है। वो आसानी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको अल्लाह ने ऊपर फरमा दिया, ला युबसिरून, तुम नहीं देख सकते। तो हम किसी की मौत के वक्त उसे देखकर जज नहीं करेंगे। आयत 85 में हमने क्या पढ़े थे? अल्लाह ताला हमें क्या तसल्ली दे रहे कि हम ज्यादा करीब होते हैं उसके जिसकी मौत हो रही होती है, तुमसे ज्यादा करीब, और लेकिन नहीं तुम देख सकते। तो हम नहीं देख सकते मौत का मंजर, कैसे रूह निकाली जाती है, कौन सा फरिश्ता क्या करता है। तो फिर हम लोग क्यों अपनी जबान चलाते हैं? करते ना हम लोग कमेंट्स, डू वी कमेंट अबाउट किसी की मौत कि बहुत आसान थी, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसका ऐसा इसका वैसा। अल्लाह ने फरमा दिया ये सब गैब है तुमसे, तुम नहीं देख सकते। देन हु आर वी टू जज पीपल, टू पास कमेंट्स? क्या हमको अल्लाह ने जज बनाकर भेजा है? हु इज द अल्टीमेट जज? कौन है? अल्लाह सुब्हान ताला। एग्जैक्टली exactly. फिर हम लोग क्यों जज बनना चाहते हैं? और अगर हम कमेंट्स पास करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो फिर वो हमारे ही आमाल नामे में एज अ झूठ लिखा जाता है। पढ़े थे ना उस दिन वो सीरत में, सूरह आपको याद होगा, सीरत में हमने पढ़े थे कि एक सहाबी जो बहुत नेक थे उनकी मौत हुई, तो एक सहाबिया ने क्या कहा कि ये तो जन्नती है, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम कैसे जानती हो? तुमको किसने बताया ये जन्नती है या नहीं? तो इससे बेहतर है कि हम दुआ करें, दुआ, दुआ पॉजिटिव, कि अल्लाह इनको तू जन्नत नसीब कर, इनकी मगफिरत फरमा। और बाकी कोई वर्ड्स यूज करने का हमको हक नहीं है, वो हमारे ही खिलाफ लिखा जाएगा हमारे अमाल नामे में एज अ झूठ, एज अ बहतान। अल्लाह अकबर। हम लोग जो कुछ पढ़ते ही अमल में आ रहा है या नहीं? या हमारे कमेंट्स करना बंद हुए, या हमारी गीबत करना बंद हो रही है, झूठ बंद हो रहे हैं? ये अपने आप से पूछना है हमको। या हम सिर्फ रोज यहाँ बैठकर पढ़ लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, हमको बहुत ईमान ताजा हो जाता है, बट व्हाट अबाउट अमल? क्या हमारे अमल चेंज हो रहे हैं या नहीं? ये ना हमें किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है। अपने आप के अमल हमें खुद ही चेक करने हैं, इंशाल्लाह। के चले, फिर कहा थे हम लोग? अब इसके आगे हमने ये देख लिए थे हदीस कि अल्लाह ताला ने फरमाया मुकर्रबीन कौन होंगे, जो सबसे ज्यादा फराइज फराइज के जरिए मेरे करीब होते हैं, और नवाफिल की कसरत करते हैं, और हलाल और हराम की तमीज करते हैं, गुनाहों से बचते हैं। Excuse me. Excuse me. अभी हमें यहाँ अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं सिर्फ नमाज फर्ज पढ़ के रुक जाती हूँ, उसी पे सेटिस्फाइड हूँ, या नफिल और सुन्नतों का एहतमाम करती हूँ। मैंने एक स्कॉलर को सुनी थी अभी रिसेंटली, और वो कह रहे थे कि जो एशियन मुस्लिम्स है, एशियन, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एंड ऑल, तो ये लोग काफी सुन्नत और नफिल की का एहतमाम करते हैं। इन लोगों ने अपने बच्चों को ही बताया होता है कि हमें 12 रकत जोहर की पढ़नी, तो उसमें सुन्नत और नफिल आ जाता है ना।
तो ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सुन्नत और नफिल नमाज का एहतमाम करते हैं। व्हाट अबाउट रोजे? अब देखिए रोजे जो है, हमने कल अच्छी बात किए थे रोजे की, कि रोजे फर्ज सिर्फ रमजान के, और अगर बाद में 6 रख लो, आई टोल्ड यू आई विल शेयर दैट हदीस विथ यू, सो द हदीस इज हियर विथ मी, और ये काफी क्लियर कर देगी आपके लिए बात, जिन लोगों को डाउट है। जरा इसे पढ़ लीजिए चांद आंटी, जी हाँ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जी। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो ये पूरा साल लगातार रोजे रखने की तरह है। हदीस ओ नोट भी है नीचे, वो भी पढ़ लीजिए। जी, नोट है, ये रोजे आप शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी और एक साथ या अलग अलग रख सकते हैं। यस, ये काफी लोग का कल डाउट था, तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया कि ये रोजे शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी या एक साथ या अलग अलग रख सकते हैं, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। क्योंकि हदीस में वर्ड्स क्या है कि शव्वाल के महीने में रखने हैं, तो कभी भी रख लो। देखिए यही हदीस फिर से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद 6 रोजे शव्वाल के भी रखे तो उसको हमेशा यानी पूरा साल रोजे रखने की तरह है। इब्ने माजा में भी है कि जो ईद उल फित्र के बाद 6 दिन रोजा रखे तो उसे पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। जो एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियों का अजर मिलेगा। कल हमने कैलकुलेट भी किया था कि 30 रोजे रमजान के और उसके बाद 6 शव्वाल के, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 360, एंड दिस इज हाउ पूरा साल रोजे रखने का अजर है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब पहले तो हम अपने आप को चेक करें कि जिंदगी भर में मेरे कितने रोजे जाए हुए हैं। मैं कब से पूरे रोजे रखने लगी? क्या मैं 12 साल 13 साल जब मैं बालिग हुई तब से पूरे रोजे रखती हूँ, या 20 25 30 साल के बाद में रखने लगी? तो उतने सालों के रोजों का क्या? फिर पीरियड्स में जो हमारे रोजे जाते हैं वो हमारे लिए माफ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो रोजे हमारे मिस होते हैं वो माफ नहीं है, उनको रमजान के बाद पूरे साल में कभी भी पूरा करना होता है। वो गिनती याद है सूरह बकरा की आयत की जो गिनती है वो पूरी करो रोजों की। तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कितने रोजे हमारे छूटे हैं? क्या हमारे पास उसका हिसाब किताब है? नहीं। आपका इस्त्री वाला, धोबी, आपकी मेड महीने में कितनी छुट्टी करती है, कितने खाड़े करती है, वो आप नोट डाउन करते हो। इस्त्री वाले कितना कपड़े लेके गया, कितना लेकर आया, वो नोट डाउन करते हैं। सारा हिसाब किताब नोट डाउन करते हैं। आपने गोल्ड खरीदा उसकी रिसिप्ट रखते हैं। लेकिन रोजे कितने मिस हुए इसका है हिसाब किसी के पास? हैज एनीबडी नोटेड डाउन उसकी फिकर? तो हमें अपने फर्ज पहले अदा करने हैं, और वो फर्ज अब हमें पूरे करने हैं। हम ये सिर्फ सोचकर खुश ना हो कि अब मैं नफली रोजे रखने लगी हूँ। यस, वो नफली रोजे पहले आपकी पूरी फर्ज नमाजों की क्या हो जाएगी? कजा, अदायगी हो जाएगी। उसके बाद वो नफिल काउंट होंगे इंशाल्लाह। सो कितने लोग आज से हम लोग और देखिए अभी तो महीने भी हमारा कैसे है, छोटे दिन है, ठंडी के दिन है, तो रोजे रखना आसान भी है, आदत हो जाएगी हमको इंशाल्लाह। सो कितने लोग नियत करते हैं आज से कि हम हमारे पिछले छूटे हुए रोजे पूरे करेंगे ताकि हम मुकर्रबीन बन जाए? हम्म, मैं भी कोशिश करूंगी। मेरा हाथ भी ऊपर करना है मुझे। कहाँ गया मेरा?
इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम जक़ात अता करते तो क्या हमारी जक़ात सारी नोट डाउन करके रखते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं? अगर जक़ात मिनिमम 2.5% तो क्या हम मिनिमम ही देते हैं या 3%, 3.5% भी दे देते हैं? अगर हम एक्स्ट्रा जक़ात देते हैं तो वह सदके में शुमार है, यानी सदका हमारी नफिल इबादत है और वो हमें अल्लाह के गजब जहन्नम की आग से बचाएगा इंशाल्लाह। फिर हज, क्या हम लोगों के सबके हज हो गए हैं? कितने लोगों के हज बाकी है? दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमें तेरे घर का हज नसीब फरमा, ये फर्ज की अदायगी जल्द से जल्द करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह से रोज दुआ करें इंशाल्लाह, क्योंकि क्या हदीस मिलती है कि अगर आप साहिबे हैसियत हो और इसके बावजूद आपने हज नहीं किया है और आपकी मौत आ जाए तो फिर अल्लाह को ये परवाह नहीं कि तुम यहूदी होकर मरो या ईसाई होकर मरो, यानी मोमिन की मौत नहीं आएगी तुमको, यानी तुम मोमिन ही नहीं कि अगर तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, सारी पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज है हज करने की, फिर भी हज नहीं किया हुआ है, अल्लाह अकबर। तो दुआ करें हज के लिए, अपने रिश्तेदारों को याद दिलाया करें जब उनसे मुलाकात करें कि भाई पहले आप हज करके आ जाओ, ये बाकी सब कुछ होता रहेगा। चलिए आज आपका फॉर्म भर लेते हैं, इस तरह आप मोटिवेट कीजिए इंशाल्लाह। और एक्स्ट्रा हज भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, ये सब नफली इबादत है। ओके, नाउ ये था साबिकुन साबिकून के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और बात बाकी थी कि ये जो मुकर्रबीन होते हैं ना, ये हराम से बचने की पूरी कोशिश करते हैं और किसी भी मसले में फतवा नहीं मांगते। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मसले में फतवा नहीं मांगते, एक्सक्यूजेस की कोई गुंजाइश नहीं ढूंढते। क्या मतलब इसका? कि जब कोई बात कुरान और हदीस से साबित मिल गई तो बस वो हो गई पत्थर की लकीर। उसके बाद वो ये नहीं तलाश करते कि चलो इस आलिम से पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ कोई स्कोप है, कोई गुंजाइश है कि हम लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं या नहीं, कि इंटरेस्ट दे सकते हैं या नहीं, कि क्या जक़ात में अगर ये साल ना दूं तो चलेगा, अगले साल डबल दे दूं तो चलेगा। आपको क्या पता आपकी मौत आ जाए और ये साल आपने जक़ात नहीं दी हो और आप पर वो बनती थी, तो फिर पकड़ तो होगी ना बाबा। तो हम लोग क्यों एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, क्यों हम फतवे मांगते हैं? तो जो फतवे नहीं मांगते वो मुकर्रबीन है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई चांस नहीं ले सकती, मुझे किसी और से नहीं पूछना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है, मेरा दिल इस पर मुतमईन है, मैं राजी हूँ, मैं अल्लाह के हर हुक्म को फॉलो करूंगी और किसी से कुछ पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। आई विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ अल्लाह। मुझे नहीं चाहिए कोई और शॉर्टकट या कोई और फतवा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है साबिकून। चले आगे बढ़ते हैं फिर। आयत नंबर 90। व अम्मा, और लेकिन, इन कान, इन यानी अगर, काना वो था, मिन असहाबिल यमीन, और लेकिन अगर वो मरने वाला जिसकी मौत आई है वो असहाबुल यमीन था, वो साथी था दाएं हाथ वालों में से। दैट मीन्स क्या मतलब होता है इसका?
अस्हाब अल यमीन का मतलब क्या है, बताइए। जिनको अपना आमाल नामा सीधे हाथ में विक्टोरियस बन के मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कयामत के दिन जिनके अमल नामे उनके राइट हैंड में मिल जाएंगे, वो अस्हाबुल यमीन। तो वो कयामत तो बाद में आएगी, और तब पता चलेगा कि हमारा अमल नामा राइट हैंड में है या लेफ्ट। तब पता चलेगा हम पास हुए या फेल। अभी दुनिया में हमको पता है कि अभी इस वक्त क्या हम में से कोई कह सकता है कि मैं राइट हैंड वाली बनूंगी या लेफ्ट, या मुकर्रबीन या साबिकून? पता है हमको हमारा हिसाब किताब? नो। मौत के वक्त, लेकिन मौत के वक्त ये फरिश्ते हमें थोड़ी सी हिंट दे देते। अल्लाह ताला की ये रहमत है, इसलिए मौत को रहमत भी कहा गया है, कि मौत के वक्त ये फरिश्ते आकर हमें एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज, छोटी सी गुड न्यूज, थोड़ा सा हिंट दे देते। अब देखिए, राइट हैंड वालों को क्या हिंट मिलेगी मौत के वक्त? वो जो फरिश्ते आएंगे, मलकुल मौत और उनकी पूरी फौज, वो कहेंगे, आयत 91, फसलामुन, यानी फिर, सलामुन, सलाम है, सलामती है, लक, तेरे लिए, तेरे लिए। वो जो बंदा, उसकी मौत हो रही है ना, तो ये फरिश्ते उसकी रूह निकालने से पहले उसे क्या कहेंगे? सलामुन लक, सलामती है तेरे लिए, मिन अस्हाबिल यमीन, और तू बन गया है साथियों में से, यमीन राइट हैंड वाले। तू अस्हाबुल यमीन बन गया है, तू पास हो गया है, अल्लाह ने तुझे पास कर दिया है, तेरा अमालनामा तुझे राइट हैंड में मिलने वाला है। सो यू आर द विक्टोरियस वन। इसीलिए सलामुन लक, इसीलिए तेरे लिए सलाम है। फरिश्ते उसको आते ही सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह। तो मिल गई उसको खुशखबरी, गुड न्यूज। एंड नाउ, फिर वो भी हैप्पी हैप्पी। अब वो भी क्या कहेगा फिर, कि मुझे रुकना है, और या मुझे ले चलो जल्दी, क्या कहेगा? क्या जल्दी कहेगा? ले ले चलो जल्दी कहेगा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इमेजिन करो कि फरिश्ते आकर सलाम करेंगे। नाउ दिस सलाम इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। क्या हम लोगों ने सलाम करना शुरू किया है या नहीं? इसको बढ़ाना, इसको रिवाज देना शुरू किया है या नहीं? देखिए, सलाम करने से हमारी कितनी नेकियां बढ़ती है, और फरिश्ते भी सलाम करते हैं। तो हमें हमें ये हमारे और फरिश्तों के बीच एक कॉमन अमल है। और जन्नत में भी हमने क्या पढ़ चुके, कि जन्नत में क्या होगा? सलामन सलामन, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से सलाम आएगा। तो जो अमल फरिश्तों के लिए है, जो अमल अल्लाह ताला का है, वो अमल हम क्यों नहीं करते? क्यों हम ज्यादा से ज्यादा सलाम ना करें और अपनी जन्नत की टिकट बुक ना करें? Isn't it a जन्नत की टिकट देन? इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये खुशखबरी जब दे देते हैं वो फरिश्ते उस अस्हाबुल यमीन को, तो फिर उसकी सारी परेशानी, सारी टेंशन सब खत्म। क्या हम ये देख सकते हैं? क्या हमें पता होता है कि क्या हो रहा है उस इंसान के साथ? नहीं बाजी। हम तो कुछ भी नहीं जानते। हम्म, एक मिनट, मैं यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो इंसान नेक बख्तों में से है, नेक इंसान है, तो मौत के फरिश्ते उसे सलाम करते हैं कि तुझ पर सलामती हो। देखिए, तुझ पर सलामती हो का क्या मतलब होता है?
کہ اب تو جہنم سے بھی سلامت ہے، تو قبر کے عذاب سے بھی سلامت ہے، جہنم کے عذاب سے بھی سلامت ہے، ہر مشکل ہر پریشانی سے سلامت ہے، کیونکہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، تو تیرا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں آنے کی وجہ سے تو سیف ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے عذاب سے تو سلامتی پائے گا، خود فرشتے بھی اب اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اصحاب الیمین، سچے پکے ایمان والے۔ لکھ لیجیے اب، آج کل ہم کس کے بارے میں لکھ چکے؟ مقربین کے مقربین، بارے میں۔ آج ہم رائٹ ہینڈ والوں کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ پکے توحید والے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ جو صرف اللہ اور ایک اللہ کو مانے۔ ایگزیکٹلی، اور توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک۔ شرک۔ تو پھر ہمیں کیا ڈیفینیشن ملی کہ یہ اصحاب الیمین سب سے پہلے شرک نہیں کرتے، شرک سے دور بھاگتے ہیں، بدعتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اب ہمیں چیک کرنا اپنے آپ، کیا میں شرک سے کمپلیٹ دور ہوں، بدعتوں سے دور رہتی ہوں، کیا میں توحید والی ہوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، حرام سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ نمبر 3، گناہوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 4، کفر سے بچتے ہیں۔ نمبر 5، خوب توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ کیوں توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سابقون نہیں ہوتے نا، تو کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے روزے مس ہو جاتے ہیں، کبھی فرض نمازیں مس ہو گئی ہوتی ہے، اور ان کو احساس کہ اللہ میرا بہت کچھ میرا گھوٹالا ہے، میں نے تو اپنے اعمال کبھی پورے نہیں کیے، اللہ میرے سارے فرائض کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ اب مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی، میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور وہ ایک ہی فکر میں صبح شام دن رات گھل گھل کے توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے اور سدھرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصحاب الیمین۔ یہاں سے پڑھتی ہوں، جو سچے پکے ایمان والے توحید والے، ان کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو یہ رحمت کے فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ کچھ ڈر خوف نہیں، تمہارے لیے کچھ ڈر خوف نہیں، سلام لک، کوئی غم کوئی ٹینشن مت لو، جنت تمہارے لیے وعدے کے مطابق تیار ہے، جنت تمہارے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق تیار ہے، دنیا اور آخرت میں ہم تمہاری حمایت کے لیے موجود ہے۔ کون؟ فرشتے۔ We are there to help you, to guide you, to assist you۔ جو تمہارا جی چاہے تمہارے لیے موجود ہے، all that you desire you are going to get۔ جو تمنا تم کرو گے پوری ہو کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے اللہ سے خوب معافی اور استغفار کیا تو اللہ کو بھی تم نے غفور الرحیم پایا، اللہ کے نزدیک تم عزت والے مہمان ہو۔ سبحان اللہ۔
ہاں بیوٹیفل. بخاری شریف میں اس کی ایک ایڈیشن ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تیرے لیے طے شدہ ہے. اٹ ہیز بین فکسڈ فار یو. تیرے لیے طے شدہ ہے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام یہاں پر دعا کے معنی میں ہو. یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ. تو یہ تھے رائٹ ہینڈ والے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں رائٹ ہینڈ والوں کے لیے جنت میں کیا کیا ہوگا. کسی کو یاد آ رہا ہے کیا پڑھ چکے آیتوں میں؟ فی صدر مخضود، ان کے لیے بیریوں والے بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی. اسٹرابیریز اینڈ ریسبیریز اینڈ بلو بیریز. اور ان کے لیے کیلے کے بے شمار درخت، بنانا ٹریز. اور سائے ہوں گے لمبے لمبے گھنے. اور پانی ہوگا پورنگ اسپرنگ واٹرز. وفاکہۃ کثیرہ. میں پڑھ رہی ہوں یہ اسی سورہ میں سے آیت 27 سے ذکر شروع ہوا تھا نا. آیت 27 واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اور ان کے لیے ہوں گے میوے فروٹس کثیرہ بہت زیادہ. نہیں وہ کبھی ختم ہوں گے نہ ہی کبھی روکے جائیں گے. ان کے لیے اونچے اونچے بستر بیڈنگز صوفاز کیسے ہوں گے مرفوعہ اونچے اٹھائے ہوئے. اور خاص طور پر جنت کی عورتیں وہ بنائی جائیں گی کنواریاں ینگ انٹچڈ محبوبہ ہم عمر. یہ سب اصحاب الیمین کے لیے ہوگا. اور خوشخبری کیا تھی؟ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. یہ بہت زیادہ ہوں گے پہلے والوں میں سے بھی اور بہت زیادہ ہوں گے آخری والوں میں سے بھی. الحمدللہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ہے تو نہیں اس قابل، لیکن تو ہماری تمام گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنا دے. اللہ فرشتے آئے ہمیں خوشخبری دے ہمیں سلام کرے اور ہم کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. چلے تو ہو گیا مقرب اور رائٹ ہینڈ والے. اب کون بچے ہیں ابھی؟ کون سا گروپ بچہ ہے؟ nobody is there. بولے فہیم آنٹی. بائیں ہاتھ ہاں والے بچے. ہاں ابھی لیفٹ ہینڈ والے بچے ہیں. ہاں جھٹلانے والے مکذبین. ہاں ابھی ایک تیسرا گروپ بچہ ہے. ان کی موت کیسے ہوگی وہ دیکھتے ہیں 92 سے. 92 وہ اما اور لیکن ان کا نہ اگر وہ تھا من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے. جو مر رہا ہے جس کی موت ہو رہی ہے اگر وہ تھا اللہ کو جھٹلانے والوں میں سے، اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں میں سے، قیامت آخرت کو جھٹلانے والوں میں سے. اور وہ کیسا تھا؟ الضالین گمراہ بھٹکا ہوا. اگر وہ جھوٹا تھا اور وہ بھٹکا ہوا تھا. دیکھیں یہ جھوٹ کو ہم لوگ کتنا لائٹلی لیتے ہیں اور کتنا آسانی سے ہر بات کو جھٹلا دیتے ہیں کہ نو 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 یو آر رانگ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. بہت جلدی ہم لوگ فیصلے لے لیتے. تو یہ جھٹلانے والوں کا حشر دیکھیے. اور دولین ورڈ آیا ہے. دولین کس کے لیے آتا ہے؟
कहाँ पढ़े हमने डॉल्डीन? कहाँ पढ़े? सूर्य बोलिए। फातिहा हम रोज पढ़ते बाजी। सूरह फातिहा में रोज पढ़ते डॉल्डीन, इसका मतलब भी बता दो सुरैया। भटके हुए, गुमराह। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताई थी डॉल्डीन की डेफिनेशन? किसी को याद है? या मुझे याद है बाजी। बताओ। जिन्हें किताब और इल्म दिया गया था फिर भी वो अमल नहीं करते थे। और दूसरा एक दौलीन है जो इल्म भी नहीं रखते हैं और अमल भी नहीं करते हैं। हाँ, तो जो तुम पहला बोली वो डॉल्डीन नहीं, वो मगजूब अलैहिम था। और डॉल्डीन वो होते हैं कि वो अल्लाह की किताब का इल्म ही नहीं रखते, अल्लाह की किताब का इल्म हासिल नहीं करते। तो इल्म ही नहीं है तो अमल कहाँ से करेंगे? तो ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं क्या सही क्या गलत, क्या हलाल क्या हराम, उनको कोई परवाह नहीं कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। उनका दिल बिल्कुल सख्त हो चुका है, बेहिस हो चुका है। ऐसे दौलीन भटके हुए झूठ झुटलाने वाले लोग, फिर चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, या चाहे मुसलमानों में से हो। जरा देखिए आप अपने आसपास, मुसलमानों में से कितने मुसलमान ऐसे हैं कि उनके पास दीन का इल्म जीरो, दुनिया का इल्म जीरो। नजर आते हैं ऐसे लोग कि उनके पास ना दुनिया का इल्म है ना दीन का इल्म है। ये भटके हुए लोग हैं, गुमराह। फिर जो दिल में आता है वो करते हैं। अच्छा, अभी दूसरों को तो देख लिया, अभी जरा अपने आप को देखो। आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले कैसे थे हम लोग भी, आप और मैं? थे कि नहीं दौलीन, भटके हुए, गुमराह? क्या हमारे पास था इल्म? क्या हमको थी फिक्र सही और गलत की? क्या हमें तकवा मालूम था? क्या हमें सुन्नतें मालूम थी? तो हम लोग भी भटके हुए थे, इजंट इट? फिर आज क्यों नहीं हम दौलीन? क्योंकि आज हमारे पास इल्म आ गया, थोड़ा क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ इल्म नहीं, अगर हम अमल भी करते हैं तभी हम दौलीन में शामिल नहीं होंगे। अगर इल्म है और अमल नहीं करते तो कौन से ग्रुप में शामिल होंगे? मगजूब अलैहिम, अल्लाह का गजब उन लोगों पर। अभी अपने आप को चेक करना है, खुद को। अपने सीने पे हाथ रखिए। रखा सबने? अपना हाथ अपने सीने पर रखिए, कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इल्म हासिल कर रही हूँ और फिर उस पर अमल कर रही हूँ? अगर मैं अमल नहीं कर रही तो अभी भी मगजूब अलैहिम, अल्लाह का गजब, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर अमल नहीं कर रही हूँ तो फिर दौलीन। तो फिर अब देखिए ये मौत दौलीन के लिए कैसी होगी। नाउ 93, फनुजुलुम, फिर मेहमानी, वेलकम। नुजुलुम के लिए लिख लीजिए मेहमानी, वेलकम। जैसे फरिश्ते आए थे रूह निकालने, मुकर्रबीन की रूह निकाली, तो उनके लिए खुशखबरी, राहत, आसान। और असहाबुल यमीन की रूह निकाली, उनको सलाम किया। अभी झुटलाने वाले और भटके हुओं की रूह निकालते वक्त कैसा वेलकम है, देखिए। मिन हमीम, खौलते हुए पानी से वेलकम। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ते भी इतने नाराज होंगे, इतने गुस्से में होंगे कि आकर उस मरने वाले को डांट डपट करेंगे।
اسے کہیں گے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تو جھٹلانے والا تھا، تو ہدایت سے دور تھا، تو بھٹک رہا تھا، تو گنہگار تھا نا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، تو دیکھ تیرے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اب یہ سننے کے بعد کیا وہ کہے گا مجھے جلدی لے چلو آگ میں؟ کیا وہ کہے گا؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ اپنے بچے کو، جب آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور آپ اس کو مارنے جاتے ہو، تو بچہ آپ کے پاس آتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے obviously۔ تو یہ بھی جو روح ہوگی، وہ روح جسم میں چھپتی پھرے گی کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے مت لے جاؤ، مجھے اور تھوڑا ٹائم دے دو، اب میں سدھر جاؤں گا، اب میں معافی مانگ لوں گا۔ لیکن کیا فرشتے اس کو دیں گے کوئی ٹائم، کوئی اپارچونیٹی، کوئی مہلت؟ نو۔ وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پھر مہمانی کھولتے پانی کی، یعنی جہنم میں بھی ویلکم کیا جائے گا کھولتے پانی سے۔ وَتَسْلِيَةٌ، وَتَسْلِيَةٌ وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جلنا، سلگنا آگ میں، اس چیز سے ویلکم کیا جائے گا۔ تو the welcome will be with hot boiling water and hot blazing fire۔ اللہ اکبر۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تو رحم کا مالک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ایسے خاتمے سے بچا لے۔ اگر مرنے والا حق کو جھٹلانے والا ہدایت سے کھویا ہوا، تو اس کی خاطرداری گرم کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، ایسا کھولتا پانی جو آتے، انٹسٹائن اور خال، سکن سب کو جھلسا دے گا۔ پھر چاروں طرف جہنم کی آگ میں گھیر لیا جائے گا، جس میں وہ جلتا رہے گا، بھنتا رہے گا۔ پھر وہ فرمائے گا کہ یہ یقینی بات ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اب کیا فائدہ؟ تو کیا اس بات کو ایکسپیرئنس کرنے کے بعد ہی مانو گے؟ از دا کوشچن۔ کیا جہنم میں پہنچنے کے بعد، اسے اس میں جلنے کے بعد، اس کو ایکسپیرئنس کرنے کے بعد ہی مانو گے؟ آج جب اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہوتا علم الیقین؟ علم دیا اللہ نے، اس علم پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا جب ایکسپیرئنس کرو گے، آنکھوں سے دیکھو گے، تبھی تم عین الیقین کرو گے، حق الیقین کرو گے؟ ہے نا 3 ٹائپس کے یقین۔ ون از علم الیقین، کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور ہم یقین کر لیں تو ہم بچ جائے، کوشش کر لیں۔ دوسرا ہے آنکھوں سے دیکھنا، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن جہنم سامنے گھسیٹ کر لائی جائے گی، جب آنکھوں سے دیکھ لو گے، کیا تبھی مانو گے؟ اور تیسرا ہے حق الیقین، کہ جب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اور اس آگ کو، وہ آگ تمہیں چھوئے گی، جھلسائے گی، تب حق الیقین کرو گے ایکسپیرئنس کے بعد۔ تو بتاؤ ہم لوگ کون سی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ علم الیقین، عین الیقین، یا حق الیقین؟ ٹیل می، بتاؤ ایک ایک جن، کون سا یقین کرنا چاہتے ہو؟ حکمت آپا؟ باجی علم الیقین۔ انشاءاللہ۔ انجم؟ فہیم آنٹی؟ علم الیقین۔ انشاءاللہ۔ علم سیکھ رہے ہیں نا باجی، علم سے یقین کر لیں گے اب انشاءاللہ۔
इंशाल्लाह, वेरी नाइस। नसरीन? इल्मुल यकीन इंशाअल्लाह बाजी। इंशाल्लाह। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये बात आप लोग के बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि क्या है इल्मुल यकीन, क्या है हक्कुल यकीन, और क्या है ऐनुल यकीन। ठीक है, क्योंकि यकीन की बात आ रही है 95 में। इन्ना, बेशक, हाजा, ये, लहुआ, बेशक, कुल यकीन, हक है, सच है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, और यकीन इस पर आ गया। तो ये स्टेटमेंट दोनों तरह से हो सकता है। हो सकता है कि अल्लाह ताला का ही स्टेटमेंट हो और अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये बिल्कुल सच्ची यकीनी बात है, होकर रहेगी। और दूसरा स्टेटमेंट उन काफिरों का, भटके हुओं का हो सकता है कि जब उनको जहन्नम में डाला जाए वो एक्सपीरियंस करे और तब वो कहे कि बेशक ये तो यकीनी बात है और हो चुकी मेरे साथ। काश कि मैंने इस पर दुनिया ही में यकीन कर लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। जस्ट इमेजिन। बट अल्लाह का कितना एहसान है कि अभी हम जिंदा है, हम पढ़ रहे हैं, और हमें अभी भी अल्लाह ने मौका दिया है। तो क्यों ना हम सब अभी अल्लाह से माफी मांग ले। अस्तगफिरुल्लाह, 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 ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 96। फसब्बिह, लास्ट आयत ऑफ द सूरा। अल्लाह ताला फरमा रहे फसब्बिह, अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ, तो क्या करो। अल्लाह ताला हमें की टू जन्नह दे रहे हैं, जन्नत जाने का रास्ता बता रहे, सल्यूशन कि करने का काम अभी भी क्या है। अभी तुम जिंदा हो, फिर क्या करो, फिर ये करो। फसब्बिह, फिर तू तस्बीह कर, फिर तू तस्बीह कर, पाकी बयान कर। किसकी? बिस्मी, अपने, बिस्मी रब्बिक, अपने रब के नाम की तस्बीह। कैसा है रब? अजीम। कैसा है रब का नाम? अजीम, सबसे ज्यादा अजमत वाला। सुबहान रब्बियल अजीम, पहले भी हम लोग पढ़ चुके। इसके फायदे, इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे? बताइए जल्दी। सुबहान रब्बियल अजीम के मायने? पाक है वो रब और सबसे अजीम है। क्या मतलब है इसका? कब पढ़ते हैं हम लोग इसको? रुकू में बाजी। हाँ, तो जब ये आयत नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे अपने रुकू में पढ़ लिया करो। सुबहान रब्बियल अजीम, देखिए स्क्रीन पर है। सुबहान का मतलब है पाक है, रब्बी मेरा रब, अजीम जो बहुत ज्यादा अजमतों वाला है। ग्लोरी बी टू माय लॉर्ड द ग्रेटेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बाजी देख चुके थे। 74 आयत भी सेम है, आइडेंटिकल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यानी इस सूरह में 2 बार इसका जिक्र आया, सुबहान रब्बियल अजीम, यानी फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम। यानी इस सूरह में 2 बार हुक्म आया कि तुम क्या करो, करने का काम क्या है, अपने रब का नाम, उसका जिक्र बार बार किया करो, उसका जिक्र बुलंद किया करो। यही तुम्हारे बचाव का रास्ता है। ऐसा क्यों? कि अल्लाह का नाम बार बार लेने से मैं जहन्नम की आग से बच जाऊंगी? यस, यस। ये शैतान है
کہ وہ ہمیں اپنے رب کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، ہمارے دلوں میں دماغ میں خلل ڈالتا ہے شیطان. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کا ذکر کرے، اس کا نام لے، اس کے قریب جائے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے، وضو بنانے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا کرتا ہے شیطان؟ کتنے روڑے ڈالتا ہے کہ پہلے یہ کام کر لینا. ہمارے دل میں خیال آتا ہے isn't it؟ ہمارا دماغ ہم سے کہتا ہے ارے یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، تھوڑا رک جا، پہلے یہ سب ختم کر لے پھر سکون سے نماز پڑھ. تو ہم لوگ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ ڈیسیسو مومنٹ ہوتا ہے کہ کیا میں ابھی اپنے دل کی دماغ کی مانوں یا سابقون الاولون بن جاؤں، اول وقت میں نماز پڑھوں. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی پہلے پڑھ لیتی ہوں میں، چلو شیطان کو بھگاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ہم جاتے وضو بناتے، بسم اللہ کہتے، اب وضو بنائے، کتنے سارے گناہ جھڑ گئے، اتنی نیکیاں مل گئی. پھر آپ آتے ہو نا، اس کے بعد بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنا سر پٹکتا ہے. پھر ہمارے دماغ میں ایسی ایسی باتیں، ہمیں ایسے ایسے کام یاد دلاتا ہے کہ وضو بھلے کر لی ہے، وضو تھوڑی ٹوٹے گا، چل ابھی یہ ذرا بچہ بھوکا ہے اس کو کھلا دے. وہ بچہ بول رہا ہے مما یہ ہوم ورک میں کر رہی ہوں، مجھے اس کا آنسر نہیں آتا ہے. آپ اس کے پاس بیٹھ گئے، 10-15 منٹ اور نکل گئے، کسی کا فون آ گیا، اس سے 10 منٹ بات کر لیے. نا واٹ از ہیپننگ؟ وہ ڈیلے کرا رہا ہے، ڈیلے کرا رہا ہے تاکہ ہم پھر غافل ہو جائے، ہم چھوٹ جائے. تو شیطان جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے کیسے روکتا ہے؟ کیا یہ ایکسپیرینس کیا آپ لوگوں نے؟ کسی نے ہوتا ہے جی ایسا؟ بات، بہت بار. ہر روز ہوتا ہے. پھر ایوری ہمیں ڈے. کیا کرنا ہے شمیم؟ جی روز ہوتا ہے باجی. تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا ہے باجی. اور ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ میرا دشمن جو ہے نا وہ مجھے روک رہا ہے، تو اب مجھے تو دشمن کو ہرانا ہے اور خود جیتنا ہے. تو میں سب کچھ چھوڑوں گی، پہلے اپنی عبادت، اللہ کا ذکر پورا کروں گی، اس کے بعد سب انشاءاللہ. اب دیکھیے یہاں سے کچھ پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. اپنے بڑے رب کے عظیم نام کی تسبیح کر. مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلمے کو اپنے رکوع میں پڑھو، اپنے رکوع میں رکھ لو. پھر سبح اسم ربک الاعلی نازل ہونے پر فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھ لو. اب ایک اور حدیث، اور یہ آپ کو بہت خوش کرنے والی ہے انشاءاللہ. حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان رب جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا. کتنی بار کہا؟ 1 ٹائم اونلی. کیا کہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی بار کہا؟ 1 بار. تو اس کے لیے جنت میں 1 پیڑ لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ. ابھی ہم دنیا میں ہے، زندہ ہے، لیکن ہمارے نام کا 1 پیڑ لگ جائے گا جنت میں، صرف 1 بار یہ پڑھنے سے. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے پیڑ لگانا چاہتے ہو؟ اپنا گارڈن کھڑا کرنا ہے یا نہیں جنت میں؟ گھنا گھنا گارڈن. تو کیا کریں گے؟ بار بار اس کی تسبیح کریں گے اور سمجھ کر کریں گے، خوشی سے کریں گے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کریں گے. اس کے بعد دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہے، جو زبان پر بہت آسان ہے، مگر میزان میں بہت بھاری ہے۔ کون سے ہیں وہ کلمے؟ وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ تینوں سٹیٹمنٹس لکھ لیجئے۔ نمبر 1، زبان پر بہت آسان اور ہلکے۔ کیا ہے 3 سٹیٹمنٹس؟ نمبر 1، زبان پر بہت آسان اور ہلکے۔ نمبر 2، میزان میں بہت بھاری۔ میزان کے بریکٹ میں لکھ لیجئے اعمال کے ترازو میں بہت بھاری۔ اور نمبر 3، اللہ کو بہت پیارے، اللہ کو بہت پیارے۔ کیا ہے وہ کلمات؟ لکھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ That's it۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، ہمیں جنت میں خوب باغات، خوب پیڑ لگانے کی توفیق عطا کرے، اللہ کا خوب ذکر اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ کون سی سورہ ہے؟ وہ کون سی سورہ ہے؟ نیکسٹ کویسچن، کہ 10 بار وہ سورہ پڑھے، سورہ اخلاص، تو کیا اجر ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ باجی میں بتاؤں، جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک گھر بنائے۔ ایگزیکٹلی۔ کیا ہم لوگ کرتے ہیں اسے روز؟ کیا ہم لوگ کرتے ہیں اسے روز؟ نہیں معلوم ہے پھر بھی نہیں کرتے، بھول جاتے، ایسا کیوں؟ جنت دکھتی نہیں نا باجی۔ ایک تو جنت دکھتی بھی نہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، اور تیسرا کیا ہے کہ ہم لوگ کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جنت بنانے کے لیے، ہمارا سارا ٹائم اور فوکس اور پرائرٹی دنیا پر ہے، ابھی تک جنت بنانے کی فکر ہماری شروع نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم بھول جاتے۔ اور کون بھلاتا ہے ہم کو؟ ابھی ہم پڑھے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں۔ دیکھیے اسکرین پر ہے، بلڈ اے پیلس ان پیراڈائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever recites the chapter 10 times سورہ اخلاص completely, he is Allah the one. Allah will build a palace for him in paradise. ایسا کیوں؟ کیا اتنی سستی ہے جنت کہ بس 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیے، جو چھوٹی سی سورہ ہے، تو وہ جنت میں اس کا محل بن جائے گا؟ ایسا کیوں؟ کبھی سوچے؟ کون بتائے گا؟ باجی بولیے شمیم۔ ہاں سورہ بولو۔ اس میں ہم باجی توحید کی اللہ کو ہم گواہی دے رہے ہیں، اور شرک کی نفی ہے باجی۔ ہم مانتے کہ اللہ پتا ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے ہمارا الہ۔ ایگزیکٹلی یہ ہے۔ دیکھیے سورہ اخلاص آپ ایک بار پڑھ لو، 10 بار پڑھ لو، 100 بار پڑھ لو، 1000 بار پڑھ لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شرک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ کہتی کیا ہے اور کرتی کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہے مل جائے گی جنت؟ تو جب ہم 10 بار پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے زندگی سے ہمیں 10 بار شرک نکالنا ہے باہر۔ 100 بار پڑھتے، 100 بار نکالو، کیونکہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں۔ ولم یقل لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کے برابری کا نہیں، نن لائک اللہ۔
تو اس میں ہم نے شرک کو ختم کر دیا. تو ہم لوگ ایک بار پڑھے 100 بار پڑھے، اگر شرک ختم نہیں کرتے اپنی لائف میں سے، عمل نہیں کرتے، تو کیسے جائیں گے جنت میں؟ کیسے وہ بنے گا محل؟ تو ایک بار ہو یا 10 بار ہو یا 100 بار ہو، یہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ نکالو شرک اپنی زندگی سے. Are we ready to do that؟ اور سورہ واقعہ پڑھ کے ہم نے یہی سیکھا کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، نہ کہ روزی اور رزق کی. ایسی کوئی حدیث ہم کو نہیں ملی کہ، یا ایسی کوئی آیت ہم کو نہیں ملی جو دنیا کے رزق کی بات کرتی ہو. کیا ملی آپ کو؟ کتنی آیتیں ہم نے پڑھ لی ہے سورہ واقعہ میں؟ بتائیے ٹوٹل. نائنٹی 96 آیات میں سے کوئی آیت تھی جو دنیا کے رزق کی بات کر رہی تھی؟ نہیں. پھر کہاں سے ملا یہ؟ تو پھر یہ غلط بات ہے. اب ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اس کی تیاری کریں گے اور اپنے اعمال سنواریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا